لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير صدق الله العليم. प्रशंसा මුළු විශ්වයම පරිපාලනය කරන්නා වූ සර්ව බලධාරී අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාට නැති වේවා. සලාතය හා සලාමය මුළු විශ්වයටම රහමතයක් ලෙසත් මුළු මිනිස් සංහතියටම යහමඟ පෙන්වීමටත් අල්ලාහ් රබ්බුල් ඉස්සත් ජල්ල ජලාලුහු විසින් යවුන් ලැබූ අවසාන වක්තර මුහම්මද් මුස්තෆා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් හදත් ඔහුව පිළිපැද්දා වූ අනුගාමිකයන් වන සහාබාවරුන් තාබිඋන් වරුන් තබෝ තාබීන් වරුන් क़යාමත් දින දක්වා පැමිණෙනා වූ මුස්ලිම්වන් මුමින්වන් සියල්ලන්ට මැති වේවා. ගෞරවනීය මුස්ලිම් සහෝදරවරුනි, අල්ලාහ් රබ්බුල් ඉස්සත් ජල්ල ජලාලුහු කිනම් දේවල් අපට අනකර තිබෙනවාද, හලාල් කර තිබෙනවාද, ඒ දේවල් පමණක් අපගේ ජීවිතය හා සම්බන්ධ කරගන්නා ලෙසත් කිනම් දේවල් වලින් වැළකී සිටින ලෙස කියා තිබෙනවාද, හරාම් කර තිබෙනවාද, ඒ දේවල් වලින් සම්පූර්ණයෙන් වැළකී සිටින ලෙස මුලින්ම මාහට හා පසු ඔබහට මම උපදෙස් දෙන්නේ. කෝනේ මුස්ලිම් සහෝදරවරුනි, අල්ලාහ් රබ්බුල් ඉස්සත් ජල්ල ජලාලුහු මේ ලෝකයේ අපි ජීවත් වන කාලේ අපට අල්ලාහ් තාලා බොහෝ නියමතයන් වරප්‍රසාදයන් අල්ලාහ් තාලා දීලා තියෙනවා. අල්ලාහ් තාලාගේ වරප්‍රසාදයන් ඒක අපිට ගණන් කරලා ඉවර කරන්න බෑ. ඒක සීමා රහිතයි. ඒක අපි මෙච්චරක් කියලා අපිට ඒක ප්‍රමාණයක් කියන්න බෑ. ඒ තරම් විශාල වරප්‍රසාදයන් අල්ලාහ් තාලා අපිට දීලා තියෙනවා. නියමතයන් දීලා තියෙනවා. ඒ නියමතයන් වලින් ඉතාමත්ම සුවිශේෂී වූ විශේෂ වූ නියමතයක් තමයි අල්ලාහ් තාලා අපට දීලා තිබෙනා වූ දරු සම්පත කියන එක. දරුවන් අල්ලාහ් තාලා අපට දීලා තිබෙනා වූ විශේෂිත වූ නියමතයක්. අල්ලාහ් තාලා කුර්ආනයේ දරුවන් ගැන සඳහන් කරන අවස්ථාවේදී දරුවන්ව අපට අල්ලාහ් තාලා ත්‍යාගයක් ලෙස ත්‍යාගයක් gift එකක් හැටියට අල්ලාහ් තාලා අපට දීලා තියෙනවා කියන එක පැහැදිලිවම සඳහන් කරලා තියෙනවා. යහබු ලිමන් යෂාඋ ඉනාසන් අල්ලාහ් තාලා අභිමත කරපු අයට අල්ලාහ් තාලා හිතපු අයට අල්ලාහ් තාලා ගැහැණු දරුවන්ව අල්ලාහ් තාලා gift එකක් හැටියට වරප්‍රසාදයක් ත්‍යාගයක් වශයෙන් අල්ලාහ් තාලා දීලා තියෙනවා. වයහබු ලිමන් යෂාඋ ذුකූර් ඒ වගේම තවත් සමහරුන්ට අල්ලාහ් තාලා අභිමත කරපු තවත් සමහරුන්ට අල්ලාහ් තාලා පිරිමි දරුවන්ව පමණක් අල්ලාහ් තාලා වරප්‍රසාදයන් ත්‍යාගයන් හැටියට අල්ලාහ් තාලා දීලා තියෙනවා. අව් යුසව්විජුහුම් ذුක්රානා ව ඉනාසා ඒ වගේම අල්ලාහ් තාලා තවත් සමහරුන්ට පිරිමි දරුවන්ව ගැහැණු දරුවන් කියලා දෙපළම අල්ලාහ් තාලා ත්‍යාගයක් වශයෙන් ලබා දීලා තියෙනවා. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ඒ වගේම අල්ලාහ් තාලා අභිමත කරපු සමහරුන්ට අල්ලාහ් තාලා දරු සම්පත නොදී අල්ලාහ් තාලා වඳභාවයටත් පත් කරලා තියෙනවා. කෙනෙකුට දරුවන් නැයි කියන එක, දරුවන් නොලැබීම කියන එක
ඒ ස්ත්‍රියගේ හෝ ඒ පුරුෂයාගේ ඒ ස්වාමි පුරුෂයාගේ හෝ භාර්යාවගේ වැරද්දක් නෙමෙයි. ඒක අල්ලාහ් තාලාගේ අභිමතය. ඒක කාගේවත් අඩුපාඩුවක් නෙමෙයි. අල්ලාහ් තාලා ඒගොල්ලන්ට අභිමත කළේ නෑ. අල්ලාහ් තාලා ඒගොල්ලන්ට හිතුවේ නෑ. ඒක නිසා අල්ලාහ් තාලා ඒගොල්ලන්ට දරු සම්පත දුන්නේ නෑ. එච්චරයි. ඒගොල්ලන් මේ ලෝකේ දරුවන් නැති නිසා ඒගොල්ලන් පහත් වූ පිරිසකුත් නෙමෙයි. ඒගොල්ලන් අල්ලාහ් තාලාගේ නියමතයන් වලින් බැහැර වූ අයත් නෙමෙයි. හදරත් ආයිෂා රලියල්ලාහු අන්හා තුමිය නබිතුමාණන්ගේ භාර්යාව උම්මහාතුල් මුමිනීන් මුමින් වරුන්ගේ මව්වරුන්ගෙන් කෙනෙක්. නමුත් ඇයට අල්ලාහ් තාලා දරු සම්පත දුන්නේ නැහැ. ඒක ඇය දරු සම්පත නොදුන්නයි කියලා ඇය මේ ලෝකේ පහත් කෙනෙක්ද? නෑ. මුමින් වරුන්ගේ මවක්. ඒක නිසා දරුවන් නොලැබීම කියන එක ඒක අඩුපාඩුවක් නෙමෙයි. ඒක අල්ලාහ් තාලාගේ අභිමතයට අනුව සිදුවෙන දෙයක්. කවුරු හරි කෙනෙක් හිතනවා නම් දරුවන් නැති අය පහත් වූ පිරිසක් කියලා, ඒ අයව පහත් කරලා කතා කරනවා නම් අල්ලාහ් තාලාගේ මෂියත්, එහෙමත් නැත්නම් අල්ලාහ් තාලාගේ අභිමතය හැල්ලුවට පත් කරනවා හා සමානයි. කවුරුන් අල්ලාහ් තාලාගේ මෂියත් එක අල්ලාහ් තාලාගේ අභිමතය හැල්ලුවට ලක් කරනවාද, ඒ අය අල්ලාහ් තාලාව හැල්ලුවට ලක් කරා හා සමානයි කියන එක ආලිම් වලින් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා ගෞරවනීය සහෝදරවරුනි, දරුවන් නොලැබුණා කියන එක ඒක කාගේවත් වැරද්දක් නෙමෙයි. සමහරුන්ට අවුරුදු 10ක් 15කට පස්සේ අල්ලාහ් තාලා ඒ දරු සම්පත ලබා දෙනවා. ඒක අල්ලාහ් තාලා හිතපු විදියට, අල්ලාහ් තාලා අභිමත කරපු විදියට ඒ දේ සිද්ධ වෙනවා. අල්ලාහ් තාලා දරුවන්ව කාටද ලබා දීලා තියෙන්නේ? ඒ අයට අල්ලාහ් තාලා ත්‍යාගයක් විතරක් නෙමෙයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. අල්ලාහ් තාලා ඒගොල්ලන්ට අමානත් එකක්, වගකීමක් අල්ලාහ් තාලා පවරලා තියෙනවා. අල්ලාහ් තාලා මේ කුර්ආන ආයතේ මම ඉහත සඳහන් කරපු කුර්ආන ආයතේ අල්ලාහ් තාලා කොහොමද කියන්නේ? මේගොල්ලන්ට අපි දරුවන්ව ත්‍යාගයක් වශයෙන්, කවුරුත් ත්‍යාගයක් ලැබෙනවා නම් කවුරු වුණත් කැමති සතුටටපත් වෙනවා. මම කවුරු හරි කෙනෙක් මට ත්‍යාගයක් දුන්නා නම් මම ඒ තුලින් සතුටටපත් වෙනවා. ඒතකොට අල්ලාහ් තාලා මෙතන දරුවන්ව සඳහන් කරන්නේ ඔබලාව සතුටටපත් කරන්නා වූ නියමතයක් හැටියට අල්ලාහ් තාලා ඔයගලන්ට දීලා තියෙනවා. තවත් ආයතයක අල්ලාහ් සඳහන් කරනවා ඉන්නමා අම්වාලුකුම් ව අවලාදුකුම් ෆිත්නා. සැබවින්ම ඔබලාට ඔබලාගේ ධනයත්, ඔබලාට ලැබිලා තියෙනා වූ ධනය, වස්තුව, සල්ලි, මිල මුදල්, මේවත් ව අවලාදුකුම් ඔබලාගේ දරුවන් ෆිත්නා. ඒක ෆිත්නාවක්, පරීක්ෂණයක්. අපේ භාෂාවෙන් කියනවා නම් ඒක එක්තරා විදියක අපට ලැබුණා වූ කරදරයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක අල්ලාහ් තාලා අපට දීලා තිබේ අපිට අපේ ප්‍රශ්නයන් වැඩි කරවන්නා වූ දෙයක් හැටියටත් අල්ලාහ් තාලා මෙතන ඒ දරුවන්වම සඳහන් කරනවා. එතකොට එක තැනක අල්ලාහ් තාලා කියනවා මේක නියාමතයක්, ඔයගලන්ට අපි ත්‍යාගයක් කියලා කියනවා. ඒ තුලින් ඔයගලට සතුටක් ඇති වෙනවා. ප්‍රශ්නයක් කියන එක අපි කවදාවත් කැමති නැති දෙයක්. අපි ප්‍රශ්නයක් තුලින් සතුටටපත් වෙන්නේ නැහනේ. තව තව අපි දුකටපත් වෙනවා මිසක්, ඒ තුලින් අපි පීඩාවටපත් වෙනවා මිසක් කවදාවත් ප්‍රශ්නයක් තුලින් අපි சத்துட்டப்பா என்ன ஒரு ஒரு பிரச்சனையை நினைச்சு நாங்க சந்தோஷப்படுறதில்லை. பிரச்சனை அது எங்களை கவலைக்குள்ளாக்கக்கூடியது. அங்க சொல்றான் பரிசு உங்களை சந்தோஷமாக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக அதாவது குழந்தைகளை நாங்க தந்திருக்கிறோம். இங்க சொல்றான் இது உங்களுக்கு ஒரு ஃபித்னா, உங்களுக்கு ஒரு சோதனை, உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை, உங்களுக்கு இருக்கிற தலைவலியை கூட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்பதாக அதே பிள்ளைகள் எல்லாம் கூடுறான். அப்ப ரெண்டு குர்ஆன் ஆயத்தும் ஒன்று கொண்டு முரண் එක එක පටහැනි. අලිමුල් සඳහන් කරනවා කවුරුන් Tamanගේ දරුවන්ව අල්ලාහ් තාලා කියලා තියෙන විදියට යහපත් වූ ආකාරයෙන් நல்ல முறையில அல்லாஹ் சொன்ன விதத்துல நல்ல ஒழுக்கத்தை கொடுத்து மக்களுக்கு நலவு செய்யக்கூடிய, உம்மத்துக்கு பிரயோஜனப்படக்கூடிய, அவர்களால் மற்ற மக்கள் நிம்மதி அடையக்கூடிய, நாட்டுக்கு ஒரு நல்ல பிரஜையாக எவன் அவன் பிள்ளைய வளர்த்தெடுக்கிறாரோ அந்த பிள்ளை அவருக்கு ஒரு கிஃப்டாக சந்தோஷமாக அமைது.
எவருடைய புள்ள ஒழுக்கம் இல்லாம மற்றவங்களுக்கும் அவரால் பிரச்சனை, அவரால் உம்மத்துக்கு வழிகேடு நடக்குது, அவரால் பல பேர் பல பிரச்சனைகள்ல மாட்டிக்கொள்றாங்க, அவரால் ஊரு பிரியுது, அவர் நாட்டுக்கு துரோகம் செய்யக்கூடிய ஒருவராக இருக்கிறாரு, அல்லாஹ்வுடைய கட்டளைகளை புறக்கணிக்கிறாரு. இப்படியாப்பட்ட வளர்ப்புல வளர்த்தெடுத்தால் அந்த புள்ள இவருக்கு சோதனை, இவருக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை. நாங்களே கேள்விப்படுறோமா இல்லையா? சில பெற்றோர்கள் சொல்லுவாங்க, இவன் என்னத்துக்கு தான் பிறந்தானோ தெரியாது. சிலவங்க கொஞ்சம் பயங்கரமா பேசுவாங்க, இவனை பிறக்கிறதுக்கு ஒரு ஏதாவது ஒரு மிருகத்தை சொல்லுவாங்க, இதை அதாவது பெற்று தீண்டா நல்லா இருந்தேக்கும். இதெல்லாம் அதே பிள்ளைக்கு பதுவா செய்யக்கூடியவர்களாக. நான் கடைசி காலத்துல எனக்கு நிம்மதியா கண்ணை மூடிக்கொள்ளலாம் இருக்குது, ஒரு பெரிய தலைவலியை அதாவது பெற்று வச்சிருக்கிறேன். யாரு பெற்று வச்சது? கண்ணியத்துக்குரியவர்களே, இது இப்ப இப்படியாப்பட்ட பிள்ளைகள் நாட்டுக்கு பிரச்சனை, ஊருக்கு பிரச்சனை, அல்லசலுக்கு பிரச்சனை, குடும்பத்துக்கு பிரச்சனை. இந்த பிள்ளைகள் இப்படியாப்பட்ட வளர்ப்புல வளர்ந்திருக்குது. இந்த பிள்ளைகள் தான் தவறு செஞ்சவங்களா? முழுமையாக இந்த பிள்ளைகள தலையில இந்த தவறை தூக்கி போடலாமா? இல்லைண்டா இதுக்கு பெற்றோர்களும் உடந்தை ஆகுவார்களா என்ற விஷயத்துல குர்ஆன் எங்களுக்கு தெளிவா சொல்லுது. ஒரு புள்ளையிட நலவுடைய விஷயத்துல, ஒரு புள்ளையுடைய ஒழுக்கத்துடைய விஷயத்துல முக்கியமான பங்குதாரர்கள் யாரு தெரியுமா? பெற்றோர்கள். பெற்றோர்களுடைய வளர்ப்புடைய தவறு தான் அந்த பிள்ளைகளுடைய அந்த தவறுக்கு முக்கியமான காரணம். වැරදි. ඒගොල්ලන් හරියට හදා වඩා ගත්තා නම් ඒ දරුවන්ගෙන් ඒ වගේ වැරදි ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා දරුවන්ගේ අතේ වැරද්ද පටවන්න බෑ. දරුවන්ට විතරක් ඒ වැරද්ද පටවන්න බෑ. දෙමව්පියනුත් ඒ වගකීම බාර ගන්න වෙනවා. අල්ලාහ් තාලා කුර්ආනයේ අපිට දුආ එකක් කියලා දෙනවා. රබ්බනා හබ් ලනා මින් අස්වාජිනා වදුර්රියාතිනා කුර්රත අයුනි. இது ஒரு நல்ல ஒரு துவா. எங்கட பிள்ளைகளுக்காக வேண்டி, எங்கட மனைவிமார்களுக்காக வேண்டி நாங்க கேட்கிற ஒரு முக்கியமான துவா. அல்லாஹ் சொல்லித்தாரா, யா அல்லாஹ் எங்கட மனைவிமார்களையும் எங்கட பிள்ளைகளையும் எங்களுக்கு கண்குளிர்ச்சியாக, எங்கட மனசுக்கு சந்தோஷமாக்க கூடியதாக, நிம்மதியா எங்கட வாழ்க்கையை கழிக்கிறதுக்கு ஒரு சந்தோஷமானதாக எங்கட மனைவிமார்களையும் எங்கட பிள்ளைகளையும் ஆக்கி தந்தது. அல்லாஹ் இந்த குர்ஆனாயத்துல நீங்க ஒரு பிள்ளைகளுக்கு துவா செய்யுங்க. உலமாக்கள் சொல்லுவாங்க, இது பிள்ளைகளுக்காக வேண்டி மனைவிமார்களுக்காக கேட்கிற ஒரு முக்கியமான துவா. ஆனா இந்த துவாவை அல்லாஹ் தஆலா சொல்லிட்டு சொல்றான். அதே துவால தொடர்ல அல்லாஹ் சொல்றான், வஜஅல்னா லில் முத்தகீன இமாமா. யா அல்லாஹ் இந்த பிள்ளைகளா இருக்கலாம், மனைவிமார்களா இருக்கலாம், இவங்களை கொண்டு நாங்க சந்தோஷம் அடையணும் என்றா, எங்களுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கணும் என்றா, ஆக முக்கியமாக இவங்களுக்கு அல்லாத பயம் இருக்கணும், தக்குவா இருக்கணும். இந்த தக்குவா இருந்துட்டா அவங்கள பத்தி நாங்க பயப்பட தேவையில்ல. அல்லாஹ்க்கு பயந்திருக்கிறான், அவன் ஒரு நாளும் தவறு செய்ய மாட்டான். தவறு செஞ்சாலும் தௌபா செஞ்சு மீண்டுடுவான். அது மனைவியா இருக்கலாம், பிள்ளைகளா இருக்கலாம், தக்குவா உள்ளவர்கள். அது அல்லாஹ் தக்குவாவ பல இடங்கள்லயும் சொல்லி காட்டான். அதை கொண்டு மக்களுக்கு நிம்மதி கிடைக்குது. அப்படியாப்பட்ட தக்குவா உள்ளவங்களாக இவங்க மாறுறதுக்கு இமாமா, யா அல்லாஹ் அவர்களுக்குரிய அந்த தக்குவா உள்ளவங்களுக்குரிய இமாமாக, வழிகாட்டியாக. இமாம் என்றா யாரு? வழிகாட்டக்கூடியவங்க, தலைவர்கள், வழிகாட்டக்கூடியவங்க. அப்படியாப்பட்ட இமாமாக யா அல்லாஹ் நீ எங்களையே ஆக்கிடு. கணியத்துக்குரியவர்களே, ஒரு இமாம் அவரால் பிழை நடந்தால், இமாம் ஜமாத்துடைய தொழுகை எடுப்போமே, இமாம் ஜமாத்துல இமாமால ஒரு சுன்னத் உடப்பட்டால் அந்த சுன்னத்தை, அதாவது மக்மூங்கள் அவ்வளோ பேரும் உடத்தா ஓடும்.
உதாரணத்துக்கு அவரு முதலாவது அத்தஹியாத், 2வது ரக்காத்துல முதலாவது அத்தஹியாத்த தவறு இமாம் எழுப்பிட்டாரு. ஒருத்தர் நினைக்கிறாரு இமாம் பிழை செஞ்சிட்டாரு, அதனால நான் சரியாத்தான் உட்காருவன், நான் அத்தஹியாத்துக்கு உட்கார்ந்துட்டு தான் எழுப்புவேன். அவர் அத்தஹியாத்துல உட்கார்ந்தால் கணியத்துக்குரியவர்கள் அவர் இமாம் ஜமாத்தை விட்டு பிரிஞ்சிட்டாரு, தனியாக சொல்லக்கூடியவராக மாறுவார், ஜமாத்தாக சேர மாட்டார், இமாம பின்பற்றினவராக கணிக்கப்பட மாட்டார். கணியத்துக்குரியவர்கள் இமாம் என்றது அவர் பின்பற்றப்படக்கூடியவர், அவரைத்தான் பார்த்து பின்பற்றது. இப்ப அல்லாஹ் இந்த இடத்தை சொல்றான், பிள்ளைகளுக்கு நீங்க இமாமாக தக்குவா உள்ள பிள்ளைகளாக ஆகணும், அவங்களுக்கு வழிகாட்டக்கூடியவங்களாக நீங்க தக்குவா உள்ளவங்களா இருங்க. உங்களைய பார்த்துத்தான் பிள்ளைகள் தக்குவா உள்ளவங்களா மாறுவாங்க. கண்ணியத்துக்குரியவர்களே, இது பிள்ளைகள் வளர்ப்பு தர்பியத்துல் அவுலாத் என்று சொல்லக்கூடிய தலைப்புல முக்கியமாக ஆரம்பமா பேசக்கூடிய விஷயம் இதுதான். ஒரு பிள்ளைய வளர்க்கிற விஷயத்துல முதலாவது அந்த பிள்ளைய வளர்க்கிறதுக்கு இந்த பெற்றோர்கள் அவங்க பக்குவம் உள்ளவங்க, தக்குவா உள்ள பேணுதலாக உள்ளவங்களாக இருக்கணும். அவருக்கு அவரை திருத்துறதுக்கு விருப்பம் இல்ல, அவரு தயார் இல்ல, 5 நேரம் தொழுகிறதுக்கு அவரு தயார் இல்ல, மஸ்ஜிதுக்கு வாரத்துக்கு அவரு தயார் இல்ல, ஹராத்த உட்றதுக்கு அவரு தயார் இல்ல, அவருடைய கெட்ட பேச்சுகளை உட்றதுக்கு அவரு தயார் இல்ல, அவருடைய ஒழுக்கங்கள் நல்ல ஒழுக்கங்கள் அமைச்சு கொள்றதுக்கு அவரு தயார் இல்ல. ஆனா பிள்ளைகிட்ட அதை எதிர்பார்க்கிறது வெறும் கனவு. கண்ணியத்துக்குரியவர்களே, அது ஒரு வீண். பிள்ளைகள் திருந்தோணும். முதலாவது பெற்றோர்களால், தாயா இருக்கலாம் தகப்பனா இருக்கலாம், 2 பேரும் முதலாவது திருந்தோணும். அதனால தான் பிள்ளை வளர்ப்பு என்ற தலைப்பை பேசக்கூடிய நேரத்துல இது ஆரம்பத்தை பத்தி பேசுறாங்க. இது எங்க தெரியுமா ஆரம்பிக்குது? இது ஆரம்பிக்கிறது கல்யாணம் முடிச்சு பிள்ளைய பெற்றெடுத்து பிள்ளைக்கு 5 வயசு 6 வயசு விளப்பம் வார வயசுல தான் நாங்க பிள்ளையில அதாவது வளர்க்கறது ஆரம்பிக்கிறது இல்ல. உள்ள வளர்க்கறதுடைய ஆரம்பம் எப்ப தெரியுமா? ஒரு வாலிபர் தனக்குரிய மனைவியை தெரிவு செய்யக்கூடிய, அல்லது ஒரு மனைவி ஒரு பெண் தனக்குரிய கணவனை தெரிவு செய்யக்கூடிய நிக்காஹுடைய நேரம் இருக்குது. அதிலிருந்து ஆரம்பம். அங்க நீங்க நல்லவங்களை தேர்ந்தெடுத்தாதான் இங்க உங்களோட பிள்ளைகள் நல்லவங்களாக மாறுவாங்க. நீங்க தேர்ந்தெடுத்தீங்க வேற, அதனால சொல்றான் தீனுள்ள ஒரு பெண்ணை நீங்க தேர்ந்தெடுங்க. ஏன்னா தீனுள்ள பெண்ணை தேர்ந்தெடுத்தாதான் உங்களோட புள்ள தீனுள்ளவளா இருப்பார். நீங்க அதாவது மனைவிய ஏதோ ஒரு நோக்கத்துல, அது பணமாக இருக்கலாம், அழகாக இருக்கலாம், அந்தஸ்தாக இருக்கலாம், வேற ஏதாவது நோக்கங்களா இருக்கலாம், அறிவாற்றலா இருக்கலாம், இதை நோக்கமா வச்சு நீங்க முடிச்சிட்டீங்க, தீன பார்க்கல, தீன்ல குறை உள்ளவள் என்றால் கண்ணியத்துக்குரியவர்களே, அந்த பிள்ளைகள் இந்த தாயை பார்த்துத்தான் பிள்ளைகள் கூடுதலாக வளர்வது. தாயை பார்த்து, தகப்பனை பார்த்து அந்த பிள்ளைகள் வழி கேட்டுல போறதுக்கு அது காரணமாக இருக்கலாம், தீன் இல்லை என்றால். அதனால கண்ணியத்துக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, ஆக முக்கியமான விஷயம் முதலாவது நாங்க திருந்தோணும். நாங்க திருந்தினால்தான் பிள்ளைகள் திருந்தும். இது முதலாவது விஷயம். நாங்க தொழுவோம், தொழுந்து கொண்டு தான் சொல்லணும் பிள்ளைக்கு தொலை போங்க. நாங்க ஹராத்த விடணும், ஹராத்த விட்டுட்டு தான் சொல்லணும் பிள்ளைக்கு நீங்களும் ஹராத்த விடுங்க சொல்லி. இல்ல இப்ப உள்ள பிள்ளைகள் சரியான விளப்பம். ஒரு புள்ள சொல்லுது அது நீங்க எனக்கு அது செய்யுங்க, இது செய்யுங்க, அப்படி செய்யுங்க, அப்படி நடங்க, இப்படி நடங்கன்னு சொல்றீங்க. எங்க உமாவும் சொல்றா அப்படி நட இப்படி நட, அவ வேற அந்த பக்கத்தால சொல்றா, என் வாப்பா வேற இப்படி சொல்லுங்க, இப்படி செய்யுங்க, இப்படி செய்யுங்கன்னு சொல்றார். ஆனா அவங்கள பார்த்தா அவங்க ஒன்றும் அத மாதிரி செய்யறாங்க இல்லையே, அவங்க அப்படி நடக்கிறாங்க இல்லையே. எனக்கு பள்ளி போனீங்களான்னு வாப்பா கேட்டு கொண்டே இருப்பாரு, ஆனா அவரு போக மாட்டாரு. அவரு சொல்லுங்கன்னு கேட்பாரு, ஆனா அவரு சொல்ல மாட்டாரு. நான் என்னத்துக்கு சொல்லணும் உள்ள கேட்குது. எனவே முதலாவது நாங்க தெரிந்தோம். இது முதலாவது விஷயம். 2வது விஷயம், ஒரு பிள்ளையுடைய விஷயத்துல நாங்க என்னதான் பிள்ளைக்கு நல்ல ஒழுக்கங்களை சொல்லி வளர்த்தாலும், நல்ல வழிகாட்டல்கள் செய்தாலும், கணேசூரியவர்கள் எங்கட பிள்ளைகள்
எங்கட கண்ணுக்கு மறைஞ்சி அதிகமான நேரங்கள் கழிப்பாங்க. ஸ்கூலுக்கு எங்களுக்கு பின்னுக்கால போயிட்டு புள்ள எங்க என்ன செய்யுது, என்ன படிக்குது, யாரோட பேசுது, கதைக்குதுன்னு பார்க்க இயலாது. புள்ள கிளாஸ் போகுது, புள்ள விளையாட போகுது, புள்ள வேற ஏதாவது தேவைக்கு வெளியில போகுது, கடைக்கு போகுது, பல விஷயங்களுக்கு புள்ள போகுது. இது எல்லா நேரங்களிலும் நாங்க பின்னுக்காலே இருக்கிறது இல்லை. அப்படின்னா எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம், தொழில் துறவு செய்யலாது. அதாவது தகப்பன்மாருக்கு, அதே போல தாய்மாருக்கு பின்னுக்காலே இருக்கேனுமா, இருக்கேலாது. இது பிராக்டிக்கல் இல்ல. அதனால 100க்கு 100 அவங்களை கவனிச்சு வளர்க்கக்கூடிய சக்தி எங்கள கையில இல்ல. ஆனா நாங்க எங்களால் ஏழுமான நேரங்கள் அவங்களுக்கு நல்ல விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்து நல்ல ஒழுக்கமாக அதாவது அவங்கள வளர்த்தெடுப்போம். அதே நேரத்துல நாங்க எங்களோட பிள்ளைகளுடைய வளர்ப்புடைய விஷயத்தை யாருக்கு பொறுப்பு கொடுப்போம் என்றால் எங்களைய படைச்ச ரப்புல் ஆலமீன் பொறுப்பு கொடுப்போம். ஒவ்வொரு நாளும் பிள்ளைகளுக்காக வேண்டி நாங்க துஆ செய்யணும். அதனால்தானே அல்லாஹ் நபி அவங்க ஹதீஸ்ல சொல்லி காட்டினாங்க, 3 பேர் இந்த துஆவை அல்லாஹ் தட்ட மாட்டான். ஸலாத்து தஅவாத் இல்லா துரது. 3 பேர் இந்த துஆவை அல்லாஹ் தட்டவே மாட்டான். அதுல ஒருத்தர் தான் தஅவத்துல் வாலிதி லில் வலத். ஒரு வாப்பா பிள்ளைக்காக வேண்டி கேட்கிற துஆவை அல்லாஹ் தட்டவே மாட்டான். அல்லாஹ் அதை நிராகரிக்க மாட்டான், கட்டாயம் கபூல் செய்றான். யாரு? வாப்பா புள்ளைக்காக வேண்டி, புள்ள வாப்பக்காக வேண்டி கேட்கிற துஆவல்ல, வாப்பா புள்ளைக்காக வேண்டி கேட்கிற துஆவை அல்லாஹ் கபூல் செய்றான். அல்லாஹ் கட்டாம இருக்கிற காரணம் உலமாக்கள் சொல்றாங்க, கட்டாயம் ஒரு வாப்பா புள்ளைன்ற விஷயத்துல துஆ கேட்டுதான் ஆகணும். வாப்பா மட்டுமல்ல, பெற்றோர்கள், தாய் தகப்பன் 2 பேரும் கேட்கணும். ஏந்த புள்ளைய நீயே நல்ல வளர்ப்பாக வளர்த்து தந்தது. சும்மா துஆவை மட்டும் கேட்டது, மற்ற விஷயத்த சும்மா விட்டு போடுறது என்றதும் அல்ல. எல்லா விஷயங்களோடையும் அல்லாஹ் இடத்துல பொறுப்பு சாட்டுறோம். அதனால கணேசக்குரியவர்களே ஆக முக்கியம் துஆ. நான் ஆரம்பத்துல சொன்ன மாதிரி ரப்பனா ஹப் லனா மின் அஸ்வாஜினா வ ذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. இந்த துஆக்கள் இது பிள்ளைகளுடைய விஷயத்துல நாங்க ஒவ்வொரு தொழுகைக்கு பின்னாலேயும் கேட்க வேண்டிய துஆக்கள், தஹஜ்ஜுடைய நேரத்துல கேட்க வேண்டிய துஆக்கள், துஆக்கள் கபூல் ஆகக்கூடிய நேரத்துல கேட்கிற துஆக்கள். ஏனென்றா அவங்க தான் எங்களுடைய எல்லாமே. அப்படிதான் நான் சொல்றேன், அவங்க தான் எங்களுடைய எல்லாம். எங்க மானம், மரியாதை, எங்க சொத்து, செல்வம், இந்த கண்ணியம், இது எல்லாமே இந்த பிள்ளைகள் தான். நாளைக்கு பின்னால அந்த பிள்ளை பேசி ஒரு கேவலமான விஷயத்தை செஞ்சால் அதனுடைய பிரதிபலிப்பு பிள்ளையோட முடியாது, பெற்றோர்களையும் சாருது. அப்ப அவங்க தான் எங்க சொத்துக்கள். அப்ப இந்த சொத்துக்களை பாதுகாக்கிற விஷயத்துல உரிய முறையில அதை வளர்த்தெடுக்கிற விஷயத்த நாங்க அல்லாத உதவியே கேட்க வேணாமா? கட்டாயம் கேட்கத்தான் ஊனம். எங்களுக்கு மட்டும் அந்த டேலண்ட் இருக்குதா? இந்த ஜமான் இருக்கிற பிள்ளையில பக்குவமான பிள்ளைகளா அல்லாத உதவி இல்லாம வளர்த்தெடுக்கிறதுக்குரிய சக்தி எங்களுக்கு இருக்குதா? அதனால கணேசக்குரியவர் ஒவ்வொரு நாளும் துஆ செய்யணும். அடுத்த விஷயம் கணேசக்குரியவர்களே முக்கியமான ஒரு விஷயம் தான், இன்னைக்கு எங்க பிள்ளைகள விஷயத்துல நாங்க எல்லாம் ரொம்ப பிள்ளைகளை அன்பு வைக்கிறோம். நாங்க எல்லாம் பிள்ளைகள் யார்கிட்ட கேட்டாலும், எந்த பெற்றோர்கள்ட்ட கேட்டாலும், நீங்க உங்களோட பிள்ளைகளோட அன்பா ரொம்ப அன்பா இருக்கிறோம், அதனால தானே நாங்க இவ்வளவு செலவழிக்கிறோம், பிள்ளைகளுக்கு இவ்வளவு பெரிய படிப்பை கொடுக்கிறோம், மதரசாக்கு அனுப்பி அந்த பிள்ளைகளை ஓத வைக்கிறோம், இப்படி எல்லாம் கேட்கிற விஷயங்களை வாங்கி கொடுக்கிறோமே, நாங்க அந்த பிள்ளைகளுக்கு அன்பு வச்சிருக்கிறோம். கண்ணியமானவர்களே, இது பெற்றோர்கள பக்கத்தால சொல்லக்கூடிய விஷயம், இதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை, இது உண்மையும் தான். ஆனா அதே நேரத்துல இதே கேள்விய பிள்ளைகள பக்கத்துல கேட்டால், பிள்ளைகள கேட்கிற உங்களோட பெற்றோர்கள நிலப்பாடு என்ன உங்களோட விஷயத்துல என்று கேட்டால், கண்ணியத்துக்குரியவர்களே, அதிகமான பிள்ளைகள், இது நான் பிள்ளைகளோட பேசினதனால சொல்றேன், தெளிவாக சொல்றேன். எங்களுக்கு பல பிள்ளைகளை கவுன்சிலிங்காக வேண்டி கொண்டு வருவாங்க. அந்த பிள்ளைகளோட கவுன்சிலிங் பண்ணக்கூடிய நேரத்துல அந்த பிள்ளைகள் முறையிடக்கூடிய முறைப்பாடுகள்ல முக்கியமான முறைப்பாடுகள், முக்கியமான முறைப்பாடு, எங்களோட உம்மாவாப்ப எங்களோட இறக்கம் இல்ல, எங்களோட உம்மாவாப்ப எங்களோட இறக்கம் இல்ல. எங்க உம்மாவாப்ப சொல்றாங்க, நான் அதுக்கு தானே சம்பாதிக்கிறோம், அதுக்கு தானே நான் இரவு பகலா நான்
ஓடுறன், சம்பாதிக்கிறேன், நான் கூட ஒழுங்கா சாப்பிடாம பிள்ளைய ஒழுங்கா சாப்பிடணும் என்று நான் நினைச்சு நான் முயற்சி செஞ்சு கொண்டிருக்கிறேன். ஆனா இந்த புள்ள பாருங்கள் இப்படி சொல்லுது. அப்ப புள்ள சொல்றது பிள்ளையா? பெற்றோர்கள் சொல்றது பிள்ளை இல்ல, அது உண்மை, அது சரி. அப்ப பிள்ளைகள் சொல்றது பிள்ளையா இருக்கணுமே. அப்படி பிள்ளைகள் செல்ற பக்கத்தை பார்த்தா பிள்ளைகள் செல்றதும் பிழை இல்ல, பிழை இல்ல. அவர்களும் அவங்க மனசுல தோன்றினத்தை தான் சொல்றாங்க. அப்ப இதுக்கு என்ன நடக்குது? என்ன நடக்குது? உண்மை என்னடா கண்ணியத்துக்குரியவர்களே, பெற்றோர்களும் நீங்களும் பிள்ளைகளோடு சரியான இறக்கம் தான். உம்மா பாப்பா 2 பேரும் இறக்கம். ஆனா என்ன நடந்துச்சுன்னா, இந்த நீங்க வச்சிருக்கிற இறக்கம் இருக்குது, இந்த இறக்கத்தை நீங்க பிள்ளைகளுக்கு காட்டல, பிள்ளைகள் அதை விளங்கல்ல. உங்களோட மனசுல உங்களோட இறக்கம் இருக்குது, ஆனா அந்த இறக்கத்தை நீங்க என்ன செய்யல, பிள்ளைகளுக்கு வெளிப்படுத்தல. அந்த பிள்ளைகிட்ட கேட்டா சொல்லுது, ஒரு புள்ள சொல்லுது, எங்கட வாப்பாக்கு என்னைய விட அவருக்கு அவருடைய போனோட தான் அவருக்கு அன்பு கூட, எங்க வாப்பாக்கு என்னைய விட அவருடைய பிசினஸோட தான் அன்பு கூட, எங்க உமாக்கு என்னைய விட அவருடைய மத்த விஷயங்களோட தான் அன்பு கூட. ஏன்னா அவரு காணல அந்த உண்மை வச்சிருக்கிற அன்பு, உண்மை உள்ளத்துக்குள்ள அன்பை வச்சுக்கொண்டு வெளிப்படையில காற்றா இல்ல. இப்ப நாங்க நினைக்கிறோம் அப்படி எல்லாம் அன்பை காட்டினா அவன் தலைப்பசுக்கு ஏறிடுவான், அப்படிதான் சிலவங்க சொல்ற. அன்பெல்லாம் மிச்சம் மோகம் கொடுக்கப்படாது, மோகம் கொடுத்தா தலைக்கு மேலே ஏறிடுவான். கண்ணியத்துக்குரியவர்களே, உண்மை என்னடா, உண்மையான முறையில நீங்க அன்பை சரியா வெளிப்படுத்தினீங்கடா அந்த அன்புக்கும் பிள்ளைகள் அடிமையாகிடுவாங்க. இதுதான் உண்மை. அந்த அன்புக்கு பிள்ளைகள் அடிமையாகிடுவாங்க. இன்றைக்கு பல பல பிள்ளைகளுடைய குற்றச்சாட்டு என்னடா, நீங்க யோசனை பண்ணக்கூடாது. அதுல சும்மா பிள்ளைகள் சொல்ற விஷயத்தை வச்சுக்கொண்டு சும்மா எங்களுக்கு குற்றம் சாட்டி கொண்டு இருக்கிறாரு என்று நீங்க நினைக்க வேணும். இன்றைக்கு பல பிள்ளைகள் வழிகேட்டுல போறதுக்கு ஆதாரபூர்வமா அடிப்படை வழிகேட்டுல போறதுக்கு அடிப்படை காரணம், அதிகமான பிள்ளைகள் அடிப்படை காரணம் வந்து பெற்றோர்களுடைய அன்பு கிடைக்காது, அன்பு கிடைக்காது. தெளிவா சொல்லுது கண்ணியத்துக்குரியவர்களே. அப்ப பெற்றோர்கள பக்கத்துல அவங்க அன்பு வைக்கிறாங்க. நாங்க சும்மா யோசனை பண்ணி பார்ப்போம், எங்களோட வாழ்க்கையை எடுத்து பார்ப்போம். எங்களுக்கு ஒரு புள்ள கிடைக்குது, பிறக்குது ஒரு குழந்தை புள்ள. அந்த குழந்தை புள்ளைய நாங்க எவ்வளவு அன்பா அந்த புள்ளைய நாங்க அரவணைக்கிறோம், அப்படித்தானே? குழந்தை புள்ளைய கிடைச்சா நாங்க அந்த புள்ளைய எடுத்து செல்லம் தங்கம், அதுக்கு பிள்ளைக்கு செல்லோ பேருண்டு, அதை மோக்குறது பல தடவை மோந்து கொள்கிறோம். பேச தெரியாத பிள்ளைக்கு ஆனா நாங்க பிள்ளையோட பேசுறோம், சிரிக்க தெரியாத ஆனா அந்த பிள்ளைய சிரிப்பாட்டுறதுக்கு சிரிப்பூட்டுறதுக்கு நாங்க என்னென்னமோ செய்யறோம். கொஞ்சம் சிரிச்சுட்டா பாருங்க பிள்ளை என்னையோட சிரிக்குது, அது என்னத்துக்கு சிரிச்சுட்டோ எங்களுக்கு தெரியாது. பிள்ளை பேசுது 2 வார்த்தை, அது என்ன சொல்லுதுன்னு கூட எங்களுக்கு தெரியாது. வாய பொண்ணு முசிப்பி சத்தம் கொண்டு வந்தா நாங்க சொல்லுவோம் பாருங்க பிள்ளை என்னையோட பேசுது. அந்த பிள்ளைய பேச வைக்கிறதுக்கு நாங்க பல நேரங்கள் பேசுறோம், பல வார்த்தைகள் பேசுறோம். இப்படி எல்லாம் அன்பு வச்சு வைக்கிற புள்ள வளர்ந்து கொண்டு வரக்கூடிய நேரத்துல கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமா பெருசாகி கொண்டு வரக்கூடிய நேரத்துல இந்த செல்லமா கூப்பிட்ட பேரு அப்படியே மாறுது. அதுக்கு பிறகு அந்த புள்ளைய அன்பு, அதாவது அன்பு அரவணைச்சது மாறுது, கிட்ட எடுக்கிறது மாறுது. அந்த புள்ளைக்கு முத்தம் கொடுத்தது பல முத்தங்கள் கொடுத்திருக்கும், ஆனா இவர் கொஞ்சம் பெருசாகிட்டாரு, இவருக்கு முத்தம் கொடுக்க இவர் யாரோ வெளியாள் மாதிரி, தாயா இருக்கலாம் தகப்பனா இருக்கலாம், அவங்க அதாவது குறைஞ்சது அது நெக்ஸ்டிய முத்தம் கொடுக்கிறது. எங்கேயாவது போகக்கூடிய நெக்ஸ்டிய முத்தம் கொடுக்கிறது. கணியத்துக்குரிய இது அப்படியே குழம்பி போகுது. திடீரென அந்த புள்ள அதாவது ஏதாவது ஒன்றாவது மௌத்தாயிட்டா அந்த மையத்துக்கு முத்தம் கொடுக்குறாங்க. நாங்க பாக்குறோம் சில மையத்துகள் வாலிபர்கள் சின்ன வயசுல மௌத்தாயிட்டாங்க, பிள்ளைகள் மௌத்தாயிட்டா அது முத்தம் கொடுக்குறோம். அந்த டைம்ல முத்தம் கொடுத்து ஒன்றும் நடக்க போறது இல்ல கணியத்துக்குரியவர்களே. அது அல்ல அன்பை வெளிக்காட்டுற நேரம், வாழக்கூடிய காலத்துல வெளிக்காட்டணும். பிள்ளைகள் ஏங்குது, அன்பை தேடி ஏங்குது. இந்த பாப்பா என்னையோட பேச மாட்டாரா, இந்த வாப்பா என்னையோட நல்லா நடக்க மாட்டாரா, கிட்ட கூப்பிட மாட்டாரா,
ஏந்த தலைய தடவ மாட்டாரா, ஏந்த தோல்ல கைய வைக்க மாட்டாரா? புள்ள ஏங்கி கண்டிக்கக்கூடியவர்களே, இது பிள்ளைங்க பக்கத்துல நாங்க யோசனை பண்ணியே இல்லையே. அதனால எங்களுக்கு தெரியாது. புள்ளைய கூப்பிட்டு நீ என்னோட இறக்கமா இப்படி கேட்டா புள்ள பயத்துல செல்லும் இறக்கம் இதுதான். ஆனா அந்த பிள்ளைக்கு அத கூட பயம் இல்ல. வாப்பா உங்களோட நான் இறக்கம் குளத்தலத்தான் வச்சிருக்கிறேன்னு சொல்ல கூட பயம். ஏன்னா அப்படி பயம். அது ஒரு பிள்ளையோட பேசக்கூடிய நேரத்தில் அந்த புள்ள சொல்லுது, நான் எங்க வீட்டுக்கு போகக்கூடிய நேரத்துல உண்மையில நடக்கிற விஷயங்களை நான் சொல்றேன். பிராக்டிக்கலா எனக்கு நடந்த என்னையோட நடந்த சம்பவங்களை நான் சொல்றேன். அது புள்ள பேசக்கூடிய அந்த புள்ளைய பத்தி பல சிகாயத்துகள், பல முறைப்பாடுகள் செய்யப்பட்டு அந்த புள்ளைய கொண்டாந்து என்னையோட பேச வச்சிருக்குது. அது பெற்றோர்கள் சொன்னாங்க இப்படி எல்லாம் இருக்குது. அந்த புள்ள பேசுவீங்க போது பல விஷயங்கள் பேசுவீங்க போது அந்த புள்ள ஒரு விஷயம் சொல்லிச்சு, அதுல நான் எங்க வீட்டுக்கு போல அந்த வீட்டுக்கு போல ஏந்த வாப்பட வாகனம் இருந்தா நான் உடனே என்ன செய்வேன், ஆயத்தோடு குடிச்சு ஆயத்தோடு குடிச்சு ஓதுரே பொதுவாக ஜின் சைத்தான்களுக்கு பயந்தா ஆயத்தோடு குடிச்சு ஓதுரே நியாயம். உங்களோட வாப்பட பைக்கை கண்டு, உங்களோட வாப்பட வாகனத்தை கண்டு நீங்க என்ன செய்றீங்க, ஆயத்தோடு குடிச்சு ஓதுறீங்க. அந்த புள்ள என்ன தெரியுமா சொல்லிச்சு, அந்த புள்ள சொல்லிச்சு, ஜின் சைத்தானோட தலையடிக்கலும் மதுரத்துக்கிற வாப்பாவோட தலையடிக்கலாது. ஜின் சைத்தான சமாளிக்கலும், ஆனா இந்த வாப்பாவை சமாளிக்கலாது. உண்மை கண்டிக்கக்கூடியவர்களே, நான் கேட்டது என்ன நடக்குது? அவரு என்னைய கண்டாலேயே ஏதாவது பிரச்சனை போடுறதுக்கே பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். அவருக்கு என்னைய கண்டா ஏதாவது சும்மா பேச மாட்டார். வாங்க மவன் ஈந்துக்கோங்க, என்ன செய்தி, சோமா இருக்கிறீங்களா, இப்படி ஒன்றும் கேட்க மாட்டாரு. என்ன செய்தி, எங்க போயிட்டு வாராய், அது என்ன, இது என்ன, செஞ்சியா, அது செஞ்சியா, எது செஞ்சியா, ஒரு கடினமான தன்மையோட நடப்பாரு. எனக்கு அவரை கண்டாலேயே பயம். அவருடைய பயத்துக்கு அவருடைய வாகனத்தை கண்டாலும் பயம். ஆனால் நான் ஓடிக்கொண்டு போறேன், யாரெல்லாம் நீயே பாதுகாத்து, எனக்கும் வாப்பக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வந்துடாம நீ பாதுகாவேன்னு சொல்லி எனக்கு தெரிஞ்சது அந்த ஆயத்தோடு குறிச்சி வந்துட்டான். அதனால நான் அதை ஓடிக்கொண்டு போறேன். இது கண்ணியத்துக்குரியவர்களே, ஒரு புள்ளையுடைய வாப்பாடைய ரிலேஷன்ஷிப் இப்படியா? இது என்ன ஃபேமிலி இது? அன்னைக்கு ஒரு வாப்ப சொல்றாரு, அப்புறம் அவன் என்ன நான் சொன்னா அதுக்கு அடுத்த அடி வைக்க மாட்டான், எனக்கு சரியான கண்ணியம் அதுரத். அவன்கிட்ட கேட்டா அதுரத் கண்ணியம் அல்ல, நான் பயம் அதுரத். ஏன்னா மருவம் கொஞ்சம் அங்கலிங்கள் ஆகிட்டா மருவம் அவரு நான் இருந்து முடிஞ்சு விட்டுல. கண்ணியத்துக்குரியவர்களே, அதனால ஆக முக்கியமான ஒரு விஷயம் பிள்ளைகளுக்கு நாங்க அன்பை வெளிப்படுத்துறது. ஆனால் தான் நாங்க அட்வைஸ் பண்றதா இருந்தாலும் பிள்ளைகளுக்கு புத்திமதி கட்டாயம் சொல்லணும், நல்ல தர்பியத் கொடுக்கணும், நல்ல அவர்களுக்கு நல்ல அதாவது பல ஆலோசனைகள் புத்திமதிகளை சொல்லிக் கொடுக்கணும், நல்ல விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுக்கணும். ஆனா அதை சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கும் முறை இருக்குது. குர்ஆனுங்களுக்கு சொல்லி தருவது சொல்ல போனா போல என்று அந்த பேச்சு இருக்கிறே எழுதக்கூடியவர்களே, அந்த பேச்சே ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடிய ஒரு சத்தம் இல்ல. குர்ஆனுங்களுக்கு சொல்லி தருவது. அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்லி காட்டான், وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ. லுக்மான் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவங்க பெரியாரிஞர், அவங்களோட பிள்ளையோட விஷயத்துல நடந்து கொண்ட முறை, அவங்களோட பிள்ளைக்கு அட்வைஸ் பண்ணினதை பத்தி குர்ஆனுங்களுக்கு சொல்லி தருவது. அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்றான், அவங்க எப்படி தெரியுமா அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க, புள்ள மவனுக்கு அட்வைஸ் பண்ற, அல்லாஹ் பத்தி சொல்லுற, தொழுகையை பத்தி சொல்லுற, மக்களோட எப்படி நடந்து கொள்ளணும் என்று சொல்லி கொடுக்கிற, எப்படி சொல்லுற, யா புனையா. தர்ஜுமாவை எடுத்து பாருங்க, தர்ஜுமால போட்டிருப்பாங்க, என் அருமை மகனே, என் அருமை மகனே என்று போட்டிருப்பாங்க. இனி 2-3 விஷயம் கவனிக்க வேண்டும் கண்ணியத்துக்குரியவர்களே. இன்னைக்கு என் அருமை மகனே என்ற வார்த்தை இருக்குத்தானே, இது தமிழ்ல அப்படி கொண்டாந்திருக்கிறாங்க. வேற வார்த்தைகள் அங்கனைக்கு மெச்சாகாது. எங்கட பாசையில சொல்ற வார்த்தைகள் அந்த இடத்துக்கு பொருத்தமில்லாச்சு என் அருமை மகனேன்னு கொண்டாந்திருக்கிறாங்க. எங்கட பாசையில சொல்றதா இருந்தால் இது இத புனை என்ற வார்த்தையை பாவிக்கிற இறக்கத்துல பாவிக்கிறது. இறக்கத்துக்கு நாங்க எங்கட பாசையை சொல்ற செல்லம், தங்கம், ராஜா, கண்ணு, ஈரக்கொலை
என்ன நாங்க பாவிக்கிறோமே, இங்க வாங்க தங்கம் இதெல்லாம் பாவிச்சோம் ஒரு காலத்துல. எப்ப அந்த பிள்ளைக்கு விளப்பம் இல்லாத காலத்துல பாவிச்சோம், பிள்ளைக்கு ஒன்றுமே தெரியாத காலத்துல பாவிச்சோம். தெரிஞ்ச காலத்துல சரி செல்லாம பாவிக்க ஒரு பக்கத்துல விடுவோம். அட்லீஸ்ட் மகனுக்கு பாவிங்க. குரான் சொல்லுது மகன் அல்ல, என்னுடைய மகனும் அல்ல, என்னுடைய செல்ல மகனேன்னு கூப்பிடுங்க. இவ்வளவு பெரிய ஒரு தூரத்துல குரான் சொல்லுது. நாங்க ஏண்ட செல்ல மகனை விடுங்க, ஏண்ட மகன் என்று இல்ல, ஏண்ட மகனே விடுங்க, மகன் என்று மகன் வாங்க மகன் போங்கன்னு சொல்லி யாரோ மாதிரி யாருடையோ மாதிரி பேரை சொல்லி கவா போ வா போ கணேஷ்குரியவர்களே குரான் எங்களுக்கு சொல்லுது. அல்லாஹா நல்ல டோன்ல இறக்கமான டோன்ல சொல்லி கொடுங்க. ஒரு நாளும் உங்களோட புள்ள வழிகேட்டுல போகாது, தலைக்கு மேலே ஏற நல்ல வழிகேட்டுல போகாது. கிட்ட கூப்பிடுங்க. கணேஷ்குரியவர்களே அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அஞ்சு விரல் இருக்குது. இந்த அஞ்சு விரல் இந்த உள்ளம் கையில அஞ்சு விரல் இருக்குது. இந்த உள்ளம் கை இருக்குது. இந்த உள்ளம் கைக்கு அல்லாஹ் ஒரு பெரிய மேஜிக்க வச்சிருக்கிறான். பொதுவாக எல்லாருக்கும் இருக்குது அந்த மேஜிக். என்ன மேஜிக்கா உதாரணம் சொல்றோம். நான் இங்கிருந்து இருந்து கொண்டு இப்படி முன்னுக்கு இருக்கிறவரோட பேசுறேன். என்ன செய்தி அது இப்படியா இப்படியான்னு பேசுறேன். இல்லாட்டி நான் அவருக்கு ஒரு அட்வைஸ் பண்றேன், நீங்க இப்படி செய்ய வேணாம், நீங்க இப்படி செய்ய வேணாம் என்று பேசுறேன். இந்த நேரத்துல இவர் என்னைய போக்கஸ் பண்ற போக்கஸும் என்னைய என் பக்கம் திரும்புறதும் இதே நான் அவர்கிட்ட பேசி ஏந்த கையை எடுத்து இந்த உள்ளம் கையை எடுத்து அவரோட தோல்ல வச்சு இல்ல அவரோட கைய பிடிச்சி இப்படி கையில வச்சு இல்ல அவரோட தலையில கைய வச்சு நான் சொல்றேன், பாருங்க நீங்க இப்படி செய்ய வேணாம், நீ இப்படி நடந்துக்கோங்க என்று சொன்னால் அவர் என்ன செய்வார்? நான் தூரத்திலேயே நான் பேச போக்கல எப்படி இருந்தோ அதை விட கூடுதலாக எங்களின் பக்கம் கவனத்தை செலுத்துவாரு. அதை சேர்த்துக் கொள்வார். ஒழுங்கா இந்த கிட்ட வந்து அவருடைய கைய வச்சு பேசுறோம். உடனே அவருடைய மனசுகள் பக்கம் ஈர்க்கொண்டேற்படும். அவரு வேற கவனம் போவாது அவர்கிட்ட. கண்ணியத்துக்குரியவர்களே, ஏன் நாங்க இந்த மெஜிக்க எங்களோட பிள்ளைகளுக்கு பாதிக்கிறது இல்ல? எங்களோட பிள்ளைய கிட்ட கூப்பிடுங்க, தலையில கைய வைங்க, இல்ல சந்தில கைய வைங்க, அவர் உடம்புல கைய வச்சு நாங்க பேசுங்களே. அவன் இப்படித்தானே, அவன் நீங்க இப்படி செய்யணுமே அழகான முறையில சொல்லிக் கொடுங்க. அவருடைய உள்ளத்துல ஒரு பெரிய ஒரு தைரியம் வரும். ஏந்த வாப்ப என்னையோடு இருக்கிறாரு, ஏந்த தகப்பன் என்னையோடு இருக்கிறாரு, முழுமையாக கவனம் செலுத்துவாரு. இது நான் சொல்ற விஷயம் அல்ல, சைக்காலஜிலே சொல்ற விஷயம் உண்டு. இது அல்லாஹ் எங்களுக்கு தந்த விஷயம். இன்னைக்கு சைக்காலஜி எல்லாம் கணியத்துக்குரியவர்கள் சைக்காலஜி ஆயிருக்கலாம், கவுன்சிலிங் ஆயிருக்கலாம், இதெல்லாம் குரான் ஹதீஸ்ல வந்த விஷயங்கள். குரான் ஹதீஸ் நபியுடைய வாழ்க்கையில் எல்லா சைக்காலஜியும் இருக்கு, எல்லா கவுன்சிலிங்கும் இருக்குது. அல்ஹம்துலில்லாஹ். அதனால இஸ்லாம் தான் எல்லாம். ஆனா அல்லாஹ் அவ்வளவு பெரிய ஒரு மார்க்கத்தை தந்திருக்கிறான். எனவே கண்ணியத்துக்குரியவர்களே, அவர்களுடைய விஷயத்துல நாங்க ரொம்ப டைம் கொடுக்கிற விஷயமாக முக்கியம். இன்னைக்கு நடந்தது என்னடா, நாங்க சம்பாதிக்கிறோம், பிள்ளைக்காக சம்பாதிக்கிறோம், மனைவிக்காக சம்பாதிக்கிறோம், டைமை கொடுக்காம சம்பாதிச்சு கொண்டே இருக்கிறோம். சம்பாதிக்க யாருக்கு? பிள்ளைக்கு செலவழிக்க. ஆனா சம்பாதிச்சு முடிச்சு கொண்டாந்து சேர்க்கப்போ பிள்ளையும் இல்ல, மனைவியும் இல்ல. ஏன்னா நாங்க அன்பை கொடுக்காம சம்பாதிச்சோம், அன்பை தேடி அவங்க யார் யாரோடய பேசி எத்தனையோ குடும்பங்கள் நடக்குது. பேசக்கூடியவர்களே, அதனால பிள்ளைகளுக்கு டைம் கொடுங்க. உங்களோட புள்ள ஸ்கூல்ல நல்லா படிச்ச புள்ள இப்ப பாடத்துல வீக்கா இருக்குதா? உங்களோட பிள்ளைக்கு இப்ப உங்களோட பிள்ளையோட பிஹேவியர் மாறிக்கொண்டு போகுதா? இது நல்ல சாஃப்டான புள்ள இப்ப கொஞ்சம் ரஃபா இருக்குது, தக்கொண்டு உருக்கி பாக்குது, பேச்சியல் ஒரு மாதிரி, அதாவது கொஞ்சம் கடினமான பேச்சு. உங்களோட புள்ள உங்களைய அதுக்கு என்ன சொல்றது, உங்களைய விட்டுட்டு போகுதா? ஒரு மகஹரினவாத உங்களைய கண்ட முள்ள அங்களால பேசுது, பேச பின்வாங்குது என்றால் கணியத்துக்குரியவர்களே, நீங்க விளங்கிக்கோங்க. மற்ற வீட்டுல டைம் கொடுக்கறதுக்கு குறையுதா? வீட்டுக்கு டைம் கொடுக்கறது அந்த பிள்ளைகிட்ட குறையுதா? நீங்க விளங்கிக்கோங்க. உங்களோட அன்பு, உங்களோட மனைவிட அன்பு அந்த பிள்ளைக்கு சரியா பேசி சேருது இல்ல. பாருங்க கணேஷ்குரியவர்களை செக் பண்ணி பாருங்க.
சம்பவம் சொல்லலாம், எக்கச்சக்கமான சம்பவங்கள் சொல்லலாம். பிள்ளைகள் இன்றைக்கு வழி தவறி போகுது. நல்ல குடும்பம், ஆனா புள்ள பாவம். அந்த பெற்றோர்கள் கண்ணியமானவங்க, ஆனா எல்லாம் கொடுத்திருக்கிறாங்க. அந்த புள்ள தேவையான அந்த அன்பை கொடுக்க தவறிட்டாங்க. அந்த புள்ளைக்கு அன்பா பேச தவறிட்டாங்க. கணியக்கூடியவர்களை நான் சொல்லல புள்ள கேட்கறதெல்லாம் கொடுக்கணும் என்றதல்ல, சில நேரத்துக்கு கொடுக்க கூடாதது இருக்கும். ஆனால் அது கொடுக்க கூடாதது ஏன் கொடுக்க கூடாது என்பதை அந்த புள்ளைக்கு அழகா அன்பா தெளிவுபடுத்துங்க. அந்த பிள்ளைக்கு என்னையோட பேசுறது, தாயோட பேசுறது, தாப்பனோட பேசுறதுக்கு ஓபன் பண்ணி கொடுங்க. புள்ள பயப்படுவது என்னையோட பேசுறதுக்கு என்றா, இன்னும் நான் அன்பை நான் என்ன செய்யல, அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணல, விலகப்படுத்தல. புள்ள வரணும், பாப்பா தவறுதான், அது பிள்ளைதான், ஆனா பாப்பாவோட வந்து பேசணும். மகன் சொல்றாரு, பாப்பா நான் இப்படி ஒரு விஷயம் செஞ்சேன், அந்த சொல்ற மாதிரி வாப்பாவும் இருக்கணும். அப்ப அந்த வாப்பா என்ன செய்வோனும், அப்படியா மவன், சரி இது ஒரு தவறு, விலங்குது தவறு, கிட்ட கூப்பிட்டு இப்படித்தான் மவன், இது ஒரு தவறு மவன், இதை நீங்க செஞ்சிட்டால் அது பாதிப்பு என்ன, உங்களுக்கு மட்டுமல்ல பாதிப்பு, உங்களைய வளர்த்த ஏண்ட உங்களுடைய இவ்வளவு அன்பா இருக்கிற நான், உங்களோட உம்மா, இவங்க எல்லாத்துடையும் மானம் போற விஷயம், உங்களோட குடும்பத்தில மானம் போற விஷயம். அதனால நீங்க இதை செய்ய வேணாம், நீங்க செய்யாம இருந்தா நான் இதை விட நல்லது ஒன்று அல்லாஹ் உங்களுக்கு தருவான். நீங்க நல்ல பிள்ளையா வளருங்க. எங்களோட முழு நோக்கமும் எங்களோட முழு கனவுமே நீங்க தான். இதெல்லாம் அழகா பிள்ளைய கிட்ட கூப்பிட்டு நான் சொன்ன மாதிரி தலைய தடாவி அந்த பிள்ளையோட தோல்ல கைய போட்டு நாங்க சொல்லி கொடுப்போம் என்றால், கணியக்கூடியவர்கள் அந்த பிள்ளை என்ன தெரியுமா நினைக்கும், ஒரு நாளும் வேறொத்தனை தேடி போகாது, வேறொத்திய தேடி போகாது. உண்மை கணியக்கூடியவர்களே, நாங்க வார பல விஷயங்களை கேட்டா அடிப்படை சட்ட தெளிவா விளங்கும். வாலிபர்கள் தவறான தொடர்புகள்ல வந்துட்டா அதை கூப்பிட்டு கேட்டா முதலாவது தோசை தெளிவாவே விளங்கிடும். உடனே கேட்க உங்களோட உம்மா வாப்பா எப்படி உங்களோட அவங்கள பத்தி பேசவாங்க, அங்க சரியா கிடைக்கல, எதிர்பார்க்கிற அன்பு கிடைக்கல. கணியக்கூடியவர்களே, ஒரு சம்பவத்தை மட்டும் சொல்லி முடிச்சு கொள்றேன். ஒரு பெண் புள்ள 13 வயசு, நல்லா ஸ்கூல்ல, ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல், ஒரு மாசத்துக்கு அந்த ஸ்கூல் ஃபீஸ் மட்டும் அந்த பிள்ளையில கிட்டத்தட்ட 40-50,000 ரூபாய். அவ்வளவு பெரிய ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல்ல படிக்கிற நல்ல பணக்கார ஃபேமிலி. இப்ப இந்த பிள்ளைய முரஷ்பாடு செய்யறாங்க, கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க. அந்த பெற்றோர்கள் வந்து, அதற்கு இந்த புள்ள இப்ப கொஞ்சம் பிஹேவியர் சரியில்லை, எங்களைய பார்த்து உடுக்கி பாக்குது, நான் ஆரம்பத்துல சொன்ன மாதிரி படிப்புல அவ வீக்கா இருக்கிறா, இப்படி எல்லாம் பல கம்ப்ளைண்ட்கள் பண்ணினாங்க. அந்த பிள்ளைய வச்சு நான் கவுன்சிலிங் பண்ணிடும். கவுன்சிலிங் பண்ணக்கூடிய நேரத்தில் அந்த பிள்ளையுடைய பெற்றோர் சொல்ல, நீங்க தூரத்திலிருந்து பாருங்க, எத்திக்ஸ் இருக்குது, சில முறைகள் இருக்குது, அந்த முறைப்படி அவங்க சொல்ல நீங்க கவனிங்க, ஆனா என்ன சொல்றதுன்றது உங்களுக்கு கேட்காது, நீங்க கவனிச்சு கொண்டிருக்கீங்க. அந்த பிள்ளைக்கு நம்பிக்கையை கொடுத்து விஷயங்களை பேசணும். பேசிக்கொண்டு போகக்கூடிய நேரத்தை கணியக்கூடியவர்களே, அந்த புள்ள பல விஷயங்கள் சொல்லிச்சு, பல விஷயங்கள் அதிர்ச்சி தரக்கூடிய பல விஷயங்கள் சொல்லிச்சு. 3 தடவை சுவிசைட் அட்டம் பண்ணிருக்குது. 3 தடவை 13 வயசுக்குள்ள. நான் கேட்ட முதலாவது எத்தனை வயசுல சுவிசைட் அட்டம் பண்ணீங்க? 8 வயசுல முதலாவது சுவிசைட் அட்டம் பண்ணிருக்குது. கணியக்கூடியவர்களே, நிறைய விஷயங்கள் நான் சொல்ற சுருக்கமான 2 விஷயம். அதுல அது புள்ள சொல்லிச்சு, என் உண்மை என்னையோட இறக்கம் இல்லை, அதுக்கு பல காரணம் சொல்லிச்சு. அதுல ஒரு காரணம் எங்க பெற்றோர்கள்ட்ட நடக்கிற ஆக பெரிய தவறு. என் உம்மா என்னைய ஒரு நாளும் நான் செஞ்ச எந்த ஒரு வேலையும் பார்த்து அப்ரிஷியேட் பண்ண மாட்டா, என்னைய உற்சாகம் ஊட்ட மாட்டா. அதே நல்ல புள்ள இதை செஞ்சிருக்கிறீங்களா சொல்லுவானா, என் வீட்டுல அவ்வளோ பிளேட்களை நான் தான் கழுவுவேன், எல்லாத்தையும் நான் தான் கழுவி வைப்பேன். ஆனா எங்க கிளாஸ்ல அவங்க அந்த பிள்ளைய எங்க கூட்டாளி மாதிரி ஒரு பிளேட்டை கழுவினா அந்த உமா மாதிரி வெரி குட் கேர்ள்னு சொல்லுவாங்க, அவ பெரிய உற்சாகப்படுத்துவாங்க. நான் அவ்வளவு பேர் பிளேட்டையும் கழுவி வைப்பேன். என் உமா ஒரு வார்த்தை பேச மாட்டா, இதையா செஞ்சிட்டியா, அதை பேசி செய்ய இன்னொரு வேலையை தருவாவே தவிர ஒரு நாளும் என்னைய உற்சாகப்படுத்தவும் மாட்டா, எனக்கு தேங்க்ஸ் பண்ணவும் மாட்டா. ஏன்னா அவருக்கு என்னையோட அன்பு இல்ல, அந்த புள்ள பாக்குற போக்கஸா. ஆனா உண்மை நினைச்சு இப்ப என்ன, அது உண்மையிட்ட கேட்டா உண்மையில இவ்வளவு அன்பு ஆகுறேன், இவ்வளவு எல்லாம் செலவழிக்கிறேன்.
நான் இந்த பிள்ளைகிட்ட கேட்டேன், உங்களுக்கு இவ்வளவு செலவழிக்கிறாங்களே பெற்றோர்கள். அந்த புள்ள என்ன தெரியுமா சொல்லிச்சு, நல்ல நுணுக்கமான புள்ள. அந்த புள்ள சொல்லிச்சு, இதெல்லாம் அன்பில்ல, இதெல்லாம் அன்பில்லை, இதெல்லாம் அவங்களோட கடமை. எங்களுக்கு செலவழிக்கத்தான் ஓணும், எங்களுக்கு தேவையான படிப்பை தாரது அவங்களோட கடமை. அது கடமை. நான் சொல்றேன் அன்பு கேட்கிறேன். நான் அவங்கள்ட்ட என்ன கூறியவர்களே, அன்பு என்றது அவங்க பாக்குற போக்கஸ் இருக்கு, அவங்க பாக்குற முறைகள் இருக்குது, அவங்கள பாக்குற விதங்கள் இருக்குது. புள்ளைய நாங்க அப்ரிஷியேட் பண்றது, அது ஸ்கூல் படிப்புடைய விஷயத்துல இருக்கலாம், அல்லது மூட்ட வேலை செஞ்சு சின்ன வேலையை செய்து வெரி குட் பாய், நல்ல புள்ள, வாங்க உங்களுக்கு ஒரு கிஃப்ட் வாங்கி தாரன், பரவாயில்ல கணிப்புரியவர்களே, ஒரு சின்ன கிஃப்ட் வாங்கி கொடுத்தாலும் நஷ்டம் இல்லை. புள்ள அதில் இருந்து திரும்புது, பெரிய ஒரு திருப்பம் திரும்புது, அந்த புள்ள வாழ்க்கை மாறுது. இரண்டாவது விஷயம் அந்த புள்ள சொல்லிச்சு, இந்த வாப்பாவும் இறக்கம் இல்லை, அதுக்கும் பல காரணங்கள் சொல்லிட்டு, அதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் வாப்பா அந்த புள்ள சொல்லிச்சு, எனக்கு ஒரு தாத்தா இருக்கிறா, எனக்கு ஒரு தாத்தா இருக்கிறா. எங்க வாப்பாட வேலை என்ன தெரியுமா, எங்க தாத்தாவை வச்சு என்னைய கம்பேர் பண்ணுவான். தாத்தாக்கு படிக்க இயலுமில்ல, உனக்கு படிக்க இயலாது, தாத்தாக்கு அப்படி செய்ய இயலுமில்ல, உனக்கு செய்ய இயலாது, தாத்தா அப்படி இல்ல, எந்த அளவுக்கு சொல்றேன் அந்த புள்ள சொல்லுது, புள்ளைய சொல்லுது. ஏன் ஓண்ட கொண்ட இப்படி இருக்குது, தாத்தாவை கொண்டே பாரு எவ்வளவு அழகா இருக்குது, ஓண்ட கொண்ட இப்படி இருக்குது, தாத்தாவை மூக்க பாரு அப்படி இருக்குது, எவ்வளவு அழகா இருக்குது, ஓண்ட மூக்க இப்படி இருக்குது. அந்த புள்ள கேட்குது, அவ்வளவு நானா இந்த மூக்க கொண்டாந்தது, நானா இந்த கொண்டைய கொண்டாந்தது, இது அல்லா தந்தது, இதையும் கம்பேர் பண்றா. சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை சொல்லிச்சு கண்ணியத்துக்குரியவர்களே, ரொம்ப பயங்கரமான வார்த்தை. அந்த புள்ள சொல்லிச்சு, எனக்கு மட்டும் இஸ்லாத்துல அல்லாஹ் 2 பேரை மட்டும் கொலை செய்யறதுக்கு சான்ஸ் தந்த, நான் முதலாவது கொலை செய்த இந்த வாப்பாவை, 2வது இந்த தாத்தாவை சொல்லிச்சு. வெறியொண்டிருக்கும் அந்த பிள்ளைகள். நாங்க என்ன சரி வாப்பா அப்படி சொல்ற சுத்தி உங்களுக்கு போவோம். அந்த தாத்தா என்ன செஞ்ச, உங்களோட சரியான இறக்கமே அவன் இறக்கம் தான், அவன் உண்மையில இறக்கம். தாத்தாக்கும் இவக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்ல. இந்த கம்பேர் பண்ணி 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 கம்பேர் பண்ற வாப்போட வெறுப்பு. அதே மாதிரி இந்த புள்ள நினைக்குது, இந்த இடத்துல தாத்தா இடிக்க போயிட்டு தானே எனக்கு இந்த நிலைமை, தாத்தா இல்லாது நான் தானே அந்த நிலைமையில இருப்பேன், நான் தானே அந்த அந்தஸ்தில் இருப்பேன், தாத்தா இடிக்க கூடாது, தாத்தா இருந்தா எனக்கு பிரச்சனை, தாத்தா வானம் எனக்கு தேவல். இப்படி ஒரு தாத்தா புள்ள வெறுப்ப உண்டாக்குறது நாங்க தான். அதனால ஏங்க பிள்ளையா இருக்கலாம், எங்கடைய பிள்ளைகளா இருக்கலாம், அல்லது பக்கத்து வீட்டுல முன்னூத்து வீட்டுல சொந்தக்கார பிள்ளைகளை வச்சு ஒரு நாளும் கம்பேர் பண்ணணும். அவர் அப்படி பாருங்க, அவர் அவ்வளவு நல்லா படிக்கிறார், இவர் இவ்வளவு நல்லா படிக்கிறார், அவ்வளவு நல்லா ஒதுக்கிறார், இவரும் நல்லா ஒதுக்கிறார், ஏன் உங்களுக்கு ஓதையிலாவா அப்படி இப்படி எல்லாம் பேசவானம். அதனால பிள்ளைகளுக்குள்ள வைராக்கியம் வெறுப்பு உண்டாகும். பெரியவர்களே, இத மாதிரி பல விஷயங்கள், பிள்ளைகள் அன்புடைய விஷயங்கள் எல்லாம் பேசிச்சு. கடைசி ஒரு வார்த்தை அந்த புள்ள சொல்லிச்சு, இன்றைக்கு நீங்க இன்றைக்கு காலையில எங்க உமாவும் வாப்பாவும் சொன்னாங்க, இன்றைக்கு ஒரு மௌலவி ஒன்று வருவாரு, அவர் உங்களோட பேசுவாரு, நீங்க உங்களோட பிரச்சனை எல்லாம் அவர்கிட்ட சொல்லுங்க, அவரு அதுக்குரிய ஏதாவது தீர்வு ஒன்று சொல்லுவாரு என்று சொன்னாங்க. நான் விளங்கி கொண்டேன், நல்லா படிச்ச புள்ள, நல்ல நுணுக்கமான புள்ள, நான் நினைச்சு கொண்டேன் நீங்க வரக்கூடியவர் ஏதாவது கவுன்சிலிங் லைன்ல எனக்கு கவுன்சிலிங் பண்ண வாரீங்கன்னு எனக்கு விளங்கி கொண்டேன். சொல்லிச்சு, நீங்க வந்து இன்றைக்கு தான் நான் வாழ்க்கையில முதலாவது தடவை என் அவ்வளவு பிரச்சனைகளை உத்தரட்ட நான் சொன்னது, அதனால அல்லாஹ் என்னைய பாதுகாத்தான். அந்த புள்ள சொல்லிச்சா, அல்லாஹ் என்னைய பாதுகாத்தான். சும்மா சரி, இத நீங்க கேட்கறதுக்கு முன்னால எவனாச்சி ஒத்தன், அவன் எப்படியாப்பட்டவனா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அந்த புள்ள சொன்னது எப்படியாப்பட்டவனா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அவன் என்ன மார்க்கத்தை சேர்ந்தவனா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, என்ன வயசை சேர்ந்தவனா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, எப்படியாப்பட்டவனா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அவன் இவ்வளவு பிரச்சனையும் சும்மா சரி கேட்டுட்டு தங்கச்சி இல்லாட்டி மவள் இல்லாட்டி வேற யாரோ, நீங்க ஒன்றும் பயப்படவானாம், நான் உங்களோட இருக்கிறேன் என்று சொல்லியிருந்தால் அவர் என்ன சொன்னாரோ அதை செய்யறதுக்கு நான் தயார் என்று சொல்லிச்சு. எவ்வளவு பயங்கரமான விஷயம்.
இதுதான் நடக்குது இன்றைக்கு. யார் யாரோ அவன் சொந்த தேவைக்கு அவன் சுய லாபத்துக்காக வேண்டி போய் அன்பொண்ட காட்டி அவங்கள்ட்ட அன்பு காட்டுற மாதிரி காட்டி அவங்களை ஏமாத்தி அவன் தேவை முடிஞ்சோடனே விட்டுட்டு போயிட்டான். இவங்க அன்புக்கு ஏங்குறவங்க, இவங்க அவங்களோட அன்புக்கு மயங்கி அவங்களோட அன்புக்கு அடிமையாகி இவங்க ஏமாற்றத்துல போயிட்டு நடு ரோட்ல வந்து உழுவுறாங்க. வாழ்க்கை வீணா போகுது. அதனால ரொம்ப பயங்கரமான விஷயம். எங்கட பிள்ளைகள் அந்த பாவனை இந்த பாவனை அது இதேண்டா நாங்க முதலாவது பாருங்க, நான் என் அன்பை சரியா கொடுத்துட்டேனா, எந்த பக்கத்துல நான் சரியா இருக்கிறேனா, கூப்பிடுங்க, பேசுங்க, கூட்டி வந்து போங்க. நான் சொல்றேன் ட்ரிப் கூட்டி வந்து போங்க. அதுவும் நாங்க ட்ரிப் எல்லாம் கூட்டி வந்து போறோம். அதுல தள்ள இல்ல, ட்ரிப் கூட்டி வந்து போறது அது எல்லாம் செய்யறது. ட்ரிப்ப கூட்டி வந்து போயிட்டு அந்த பிள்ளையோட பர்சனலா தனியா இருந்து பேசுங்க, டைம் எடுத்து பேசுங்க. அந்த பிள்ளைகள் பேசுறத கொஞ்சம் கேளுங்க. பல பிள்ளைகள் சொல்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு தான், எங்கிட்ட பிரச்சனை என்னன்னு ரொம்ப கேட்டதே இல்ல, சொல்ல போனாலும் அதை அவங்க காதுக்கு எடுக்கிறதும் இல்ல. கேளுங்க, அது பிள்ளையா இருந்தா அழகா சொல்லி கொடுங்க, அவங்கள மதியுங்க. கணியத்துக்குரியவர்கள், இவங்க எங்கட பிள்ளைகள், எங்கட சொத்துக்கள், எங்கட நான் சொன்ன மாதிரி எங்கட வருங்காலத்தை, எங்கட பொக்கிஷம், ஏண்ட வம்சத்தை கொண்டு போகக்கூடியவங்க. இவங்க நல்லா இருந்தா தானே அதுக்கு அடுத்த சந்ததி நல்லா இருக்கும். எனவே கணியத்துக்குரியவர்களே, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா எங்கள் அனைவர்களுடைய பிள்ளைகளையும் அல்லாஹ் பாதுகாப்பானாக. யா அல்லாஹ், எங்கட பாவங்களை மன்னிச்சியா அல்லாஹ், எங்க குற்றம் குறைகளை மனுஷியா அல்லா, எனக்கு கண்ணியமான தாய் தந்தையருடைய பாவங்கள் மனுஷியா அல்லா, கண்ணியமான உஸ்தாத்மார்களுடைய பாவங்கள் மனுஷியா அல்லா, அவர்கள் இருசாரார்கள் யார் யாரெல்லாம் கபராளிகளாக இருக்கிறார்களே அல்லா, அவர்களுடைய கபர்களை சொர்க்கத்தின் பூங்காவாக ஆகிறியா அல்லா, யாழ்லா அவர்களை மேலான ஜன்னத்துல் ஃபிர்தௌஸ் நசீபாகிறியா அல்லா, யாழ்லா எங்க பிள்ளைகளை நீ பாதுகாத்திரியா அல்லா, யாழ்லா எங்க பிள்ளைகளை நீயே நல்ல வளர்ப்பாக வளர்த்து தந்திரியா அல்லா, எங்களால வளர்க்க முடியாது யா அல்லா, இது பயங்கரமான ஜமானா இருக்கிறியா அல்லா, நீயே எங்க பிள்ளைகளுக்கு நல்ல தர்பியத்தை கொடுத்து நல்ல வளர்ப்பாக நல்ல பிள்ளைகளாக சாலிகான பிள்ளைகளாக வளர்த்து தந்திரியா அல்லா, யா அல்லா பொறுப்பு சாட்டோம் யா அல்லா, எங்களே நீ திருத்தியா அல்லா, எங்களை பிள்ளைகள் திருத்திரியா அல்லா, எங்களுக்குரிய அன்பை யாழ்லா பரிமாறத்துக்கு தௌஃபீக் செஞ்சிரியா அல்லா, எங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலங்களை நீ நல்லதாக ஆக்கிறியா அல்லா, யாழ்லா கெட்ட விஷயங்கள்